سلیس اور بہت ہی سمپل بات ہے جو ہر کوئی اپنے ذہن کو اگر تھوڑا سا ٹٹولے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. میں دوسری آیتوں کا سہارا لے کر یہ بات پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آدمی جو ہے اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. قرآن کی یہ آیتیں سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت 21-22 نمبر کی آیتیں ہیں. اللہ پاک یہاں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں تم پوجا کرو، عبادت کرو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور اس کو پیدا کیا جو تم سے پہلے آئے. تو کیا کہا گا؟ اے انسانوں تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون. سیدھی سادی بات ہے کہ عقل میں آنے جیسی بات ہے کہ پوجا اس کی کرے، عبادت اس کی کرے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، ساروں کو پیدا کیا، وہ ہے لائق اس کے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے. یہ کتنی سمپل بات ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا، پوجا اس کی کرو، عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم اچھے ہو جاؤ. اچھے ہو جاؤ. ظاہر ہے اگر ہم اللہ کے عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، مطلب یہ جیسے اللہ چاہے ویسے ہی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. اب ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تم کو اور ہم کو سب کو بنایا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس کے لیے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے. کیونکہ پیدا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ وہ پیدا کی ہوئی چیز کے لیے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے. ایک مینوفیکچرر کوئی بھی پروڈکٹ پیش کرے گا تو اس کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں معلوم. اسی طریقے سے اگر مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے. اور ظاہر ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ساری ہی اچھائیاں ہمارے اندر پائی جائیں گی، ساری ہی اچھائیاں ہمارے اندر حاصل ہوں گی اور ہم برائیوں سے بچ جائیں گے. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اچھے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آگے آیت میں ہے 22 نمبر کی آیت میں الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی نے تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. مطلب یہ ہوا پوجا اس کی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. تو پوجا اس کی کرو، عبادت اس کی کرو جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا. پوجا اس کی کرو، عبادت اس کی کرو جس نے تمہارے لیے پانی اتارا. ایک ایک چیز اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے مالک نے یہ ساری چیزیں پیدا کیا ہے. زمینی کو دیکھیں، جب اللہ پاک کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی نے تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کا ہم اگر ویگیانک طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے اس کا انالیسس کریں تو ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ زمین کی پرت جو اوپر کی طرف ہے وہ بہت پتلی ہے. اس مقابلے میں اگر ہم اس پورے ڈائیمیٹر کو، اس پورے گلوب کو کنسیڈر کریں، اس پرت کے نیچے بہت ہی گرم کھولتا ہوا لکوڈ ہے. اگر اس میں ایک پنکچر ہو جائے اور کنٹینیوسلی اس کے اندر سے لکوڈ باہر آ جائے تو زندگی بالکل مشکل ہو جائے، سارا تہس نہس نشٹ ہو جائے. یہ پرت اتنے، اگر اس کے مقابلے میں ایک فلم ہے، ایک چھوٹی سی بہت ہی باریک سی پرت ہے، یہ کتنا بہترین طریقے سے کورڈ ہے کہ ہم غور نہیں کر سکتے کہ کتنا زبردست نظام ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی اللہ پاک کہتا ہے الذی، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. تو پوجا اس کی ہونی چاہیے جس نے یہ تمہارے لیے زمین بنایا. ہم کسی کی بھی جو اللہ کو چھوڑ کر کے ہم پوجا کرتے ہیں، ہم خود اپنے دل سے یہ پوچھیں
جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اور یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں، کیا یہ جس کی میں پوجا کرتا ہوں، یہ ہے جس نے زمین کو بنایا، یہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، یہ ہے جس نے پانی کو برسایا؟ فوراً ہمارا دل اس کا جواب دیتا ہے نہیں، یہ جس کی ہم پوچھا کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں، یہ ہرگز اس نے زمین نہیں بنایا، ہرگز یہ آسمان اس نے نہیں بنایا۔ فوراً ہم کو جواب مل جاتا ہے۔ تو یہی غور کرنے کی بات ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ پاک یہاں پر صاف صاف طریقے سے ایڈریس کرتا اور بتاتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو، پوجا اس کی کرو، پرستش اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اچھے بن جاؤ۔ اسی نے تو ہے جس نے زمین کو بنایا، اسی نے تو ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا، اسی نے تو ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ پانی جو برستا ہے، حالانکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہے، ساری کائنات کو قائم ہونے کے لیے، چرند پرند کو باقی رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ بارش کے موسم جب آتا ہے اور جب بھی کبھی بارش دیر سے ہوتی ہے تو کھلبلی مچ جاتی ہے۔ کتنا ضروری ہے یہ پانی ہمارے لیے، اس کو غور، اس کا مطلب احساس ہم کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ تھوڑا سا دیر سے پانی برسنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جب یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ کبھی سوچنے پر مجبور ہم نہیں ہوتے کہ جا سوچے تو صحیح کہ جو ہمارے لیے پانی برساتا ہے، پھر آگے آیت میں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اسی پانی سے، زمین سے وہ تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی بات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، جو تمہارے لیے پانی برساتا ہے آسمان سے، جو زمین سے تمہارے لیے اناج کو اگاتا ہے تمہارے کھانے پینے کے، وہ صحیح مستحق ہے، وہ صحیح ہے اس لائق کے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ آخری میں کنکلوڈ یہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی نے تمہارے لیے زمین سے اگایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو پھر تم اس کے لیے دوسرا کھڑا مت کرو پوجنے کے لیے مقابلے میں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو اللہ کے لیے دوسرا کوئی کسی کو تم کھڑا مت کرو اس کو عبادت کرنے کے لیے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو تو یہ معلوم ہے، تم کو تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے۔ مطلب یہ اتنی سمپل بات ہے کہ اس کے بالکل الٹ آدمی کا دماغ جا ہی نہیں سکتا اگر تھوڑا بھی عقل وہ رکھتا ہو، کہ یہ سمپل بات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے وہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کیا، دوسرا کوئی اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ سمپل بات ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو تم کو معلوم ہے۔ اللہ پاک ان دو آیتوں میں بہت بنیادی بات انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو، تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت مت کرنا، تم اپنے مالک کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیزوں کی پرستش مت کرنا۔ یہ بنیادی بات انسانوں کی زندگی میں ہمیشہ سے یہ رہی ہے، اور یہ بنیادی بات ہمیشہ سے پائی جاتی رہی ہے، اور یہ آج بھی اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ یہ زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارے، اور اسی کے حساب سے اپنے اس زندگی کے ایگزامینیشن کے اندر وہ پار کرے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سورگ نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، نہ جہنم ہے۔ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر آپ آزمائش کے طور پر گزر رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، اور اللہ پاک صاف طریقے سے قرآن کے اندر ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھو، اس زندگی کے اندر ہم تم کو خوف دے کر کے، بھوک دے کر کے، نقصان دے کر کے، تمہارے مالوں میں نقصان دے کر کے، تمہاری جانوں میں نقصان دے کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، یقیناً آزمائیں گے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 نمبر کی سورت اور 155 نمبر کی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان کو گلیڈ ٹائڈنگ دے دو، خوشخبری دے دو جو صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی ہے،
تو اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم ناکامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ آخرت میں نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ریزلٹ جب آؤٹ ہوگا وہ آخرت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد جب ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے اس وقت ہمارا ریزلٹ آؤٹ ہوگا، تو اس وقت ہمارا ریزلٹ جو ہے پاس کی شکل میں ہونا چاہیے، فیل کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہم اس کے ہی بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور وہ کیا کیا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا، کیونکہ یہ قرآن آخری کتاب اللہ پاک نے ہمارے لیے اتاری ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو بتاتا ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ میں اور بھی بات یہاں پر بتانا چاہتا تھا کہ اس قرآن کی اگلی آیتوں میں 23 اور 24 نمبر کی آیت میں اللہ پاک یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کرو، فاتوا بصورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور تم اپنی مدد کے لیے ساروں کو بلا لو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک چیلنج ہے کہ اگر یہ کتاب کے تعلق سے تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت پیش کرو، لیکن یہ ممکن نہیں تمہارے لیے کہ اس جیسی ایک چیپٹر بھی پیش کرو۔ لیکن اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس ایندھن سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر غور کریں تو انسانوں کے لیے ایک سکون ہے، چین ہے کہ اس کے من کے اندر یہ شنکا نکال دی جاتی ہے کہ اس کو شک بھی نہ رہے کہ یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ بھی اس کے من سے نکال دی جاتی ہے، اور وہ ایک دم مطمئن اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو بھی بات ہے وہ صحیح ہے، اور اس پر وہ اگر ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کو اطمینان ملتا ہے کہ جو کچھ بھی عمل وہ کر رہا ہے، جس پر بھی چل رہا ہے وہ برابر چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے۔ یہ ڈاؤٹ بھی اس کے من سے نکال دیا جاتا ہے کہ اس کے من میں یہ کھٹکا رہے کہ بھائی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیلنج کے طور پر ہے کہ ایسی کتاب کوئی دنیا میں دوسرا کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، یہ میریکل ہے، ایک معجزہ ہے۔ آدمی کے دل سے الحمدللہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اپنے مقصد سے ہٹے نہیں، صحیح راستے پر رہیں اور صحیح طور سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس دنیا میں جس لیے آئے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، تاکہ مرنے کے بعد میں ہم ہمیشہ کی زندگی فور کے اندر مزے سے زندگی گزاریں۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ETV انڈیا، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔
देवयानी मामले पर अमेरिका तलाश कर रहा है अपनी कोताहियां, हिंदुस्तान के सख्त मौक़िफ़ का असर। जिस घर में न हो टॉयलेट वहां न करे बेटी की शादी, नीतीश कुमार की बिहार के अवाम को नसीहत। अन्ना हजारे ने कहा अरविंद सियासत से करप्शन हटाकर दूसरों को दे सबक। शिंदे ने कहा आप मखलूत सरकार चलाने का हुनर सीखे मनमोहन सिंह से। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुल्क पर बताया बोझ। मणिशंकर ने कहा वज़ीर आज़म बने तो मोदी होंगे मुल्क के लिए बोझ। फारूक शेख का जसद खाकी आज लाया जा रहा है दुबई से मुंबई, शाम को होगी तदफीन। और डरबन टेस्ट बचाने के लिए टीम इंडिया की जद्दोजहद, बल्लेबाजों पर पारी की हार टालने के लिए दबाव। और खबरें तफसील से। देवयानी खोबरागड़े मामले में अमेरिका के खिलाफ हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़ रंग ला रहा है। अमेरिका को इस मामले में हुई कोताही की जांच पड़ताल शुरू करने को मजबूर होना पड़ा है। दूसरी जानब अमेरिकी सिफारतखाने में हिंदुस्तानी स्टाफ की तनख्वाहों के मामले में बेज़ाब्तियों की बात भी कही जा रही है। वज़ारत ख़ारजा का एक वफ्द आज इस मामले की छानबीन करेगा। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान के सख्त रुख ने रंग लाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को इस मामले में हुई कोताही की जांच के लिए पूरे मामले पर नजरसानी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जराये के मुताबिक नजरसानी के इस अमल में अमेरिकी महकमों में व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, महकमा खारजा और महकमा कानून शामिल हैं। जराये के मुताबिक इस मामले में जो भी भूल चूक हुई उसका जायजा लेने के लिए फिलहाल एक बैन एजेंसी जायजा जारी है। इस मामले से निपटने के दौरान फैसला लेने में हुई गलती तस्लीम किए जाने की बात कहते हुए जराये ने बताया कि महकमा खारजा की क़यादत में एक टीम इस मामले का जल्द हल निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रही है और अब ये मामला अदलिया के पाले में है, क्योंकि जज पर भी काफी इन्हिसार है और इस मामले को लेकर महकमा कानून और न्यूयॉर्क का जुनूबी जिला इंतहाई सरगर्म है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े को गुज़श्ता दिनों वीजा धोखाधड़ी के इल्जाम में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया। खोबरागड़े की जांच के लिए अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच काफी तनातनी भी देखने को मिली। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में अमेरिकी सफारतखाना और उसके कौंसिल खानों में बरसरे खिदमात हिंदुस्तानियों की तनख्वाह के मामले में तनख्वाह ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की भी बातें सामने आई हैं। खोबरागड़े वाक़े के पस मंजर में हिंदुस्तानी हुकूमत अमेरिकी सफारतखाना से तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए पहले ही कह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से कहा है कि वो उन घरों में अपनी बेटियों की शादी न करें जहां बैतुल खला नहीं है। बिहार के राजगीर में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के एक प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने कहा कि बैतुल खला की सहूलत मैसर न होने का सबसे ज्यादा खराब असर खवातीन की सेहत पर पड़ता है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से कहा है कि वो उन घरों में अपनी बेटियों की शादी न करें जहां बैतुल खला नहीं है। राजगीर में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के एक प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने कहा कि बैतुल खला की सहूलत मैसर न होने का सबसे ज्यादा बुरा असर खवातीन की सेहत पर पड़ता है। ये अपने घर की लड़की को उसी घर में दीजिए जिसके घर में शौचालय बना, इसी बहाने वो प्रेम करेंगे। पैसा तो उपलब्ध है, तुम वो कर सकते, शौचालय बनाइए, तब लड़का की शादी होगी। घर में शौचालय नहीं तो शादी के साथ। और इससे स्वच्छता भी, और आपको हम बताएं कि 90% बीमारी खुले में शौच के कारण, 90% बीमारी। अब आप कल्पना करिए आपका अपना पैसा या सरकार का पैसा दवा कराने में कितना कम लगे। कुछ अरसा पहले मरकजी वजीर जयराम रमेश ने मंदिर से ज्यादा जरूरी बैतुल खला की बात कहकर एक तनाजा खड़ा कर दिया था। हिंदुवादी कुव्वतों ने इस पर काफी उधम मचाया था, लेकिन इनका एहतजाज धीरे धीरे दम तोड़ गया। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी भी गांव देहात में बैतुल खला की सहूलत मुहैया कराने की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। मुल्क को आजाद हुए इतना अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी गांव देहात में बैतुल खला जैसी बुनियादी जरूरतों का फुकदान है, जो माहौलियात के तई बेदारी रखने वालों के लिए बायस तशवीश है।
आम लोगों को हिफ्जान सेहत के तई बेदार करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और समाजी तंजीमों की भी। ईटीवी न्यूज, राजगीर, बिहार। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से खफा बताए जाने वाले अन्ना हजारे ने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने बेहतर हुक्मरानी की तो दूसरे सियासतदानों के लिए सबक होगा। दूसरी जानिब आप हुकूमत की बका की तमन्ना करते हुए वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने केजरीवाल के सामने मनमोहन सिंह की मखलूत हुकूमत चलाने के हुनर की मिसाल पेश की है। कहते हैं कि गुरु का दिल बहुत बड़ा होता है। अन्ना हजारे के बयान से तो ऐसा ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल के तई अन्ना का दिल भी पसीज गया है। अन्ना ने केजरीवाल को अपने साथ काम करने वाले शख्स के तौर पर मंसूब करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल ने कुछ खास कारनामा अंजाम दिया तो ये दूसरे सियासतदानों के लिए एक सबक होगा। सियासत को अक्सर बुरा कहने वाले अन्ना के सुर कुछ बदल गए हैं। अन्ना कहते हैं कि सियासत करनी चाहिए लेकिन खिदमत करने के जज्बे से। अभी अरविंद मेरे साथ में काफी सालों से है, वो अगर कुछ करके दिखाया तो राजनीति के लोगों को भी सबक मिलेगा कि राजनीति करो लेकिन ऐसी करो। राजनीति करना दोष नहीं है लेकिन सेवा भाव खत्म हो गया। दूसरी जानिब केजरीवाल हुकूमत के ताल्लुक से वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि कांग्रेस ने उसे बाहर से हिमायत दी है और ये हुकूमत चलनी चाहिए। लेकिन शिंदे केजरीवाल को सबक पढ़ाना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत चलाने का हुनर वजीर आजम मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए। ये सरकार चलनी चाहिए लेकिन उसके साथ भी जो सत्ता चलाने वाला है उसको भी बहुत समझ के बातें करनी पड़ती है। एक उदाहरण देता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कोएलिशन सरकार चलाते हैं। वैसा देखा तो बहुत कठिन काम है, तो ये देश के सामने एक उदाहरण है। पार्टी की है, लिहाजा इस हुकूमत से ज्यादा उम्मीद भी आम आदमी को ही है। और केजरीवाल का दावा है कि वो आम आदमी की बेहतरी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अवामी मसाइल के हल के लिए 10 रोज का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता एक निजाम कायम होने के बाद ही मसाइल के हल की जानिब तवज्जो दी जा सकती है। केजरीवाल कौशाम्बी में अवामी दरबार से खिताब कर रहे थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत से आवाम को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि हलफबरदारी के दूसरे रोज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आवाम में घिरे रहे। कौशाम्बी में वाक़े उनके रिहाइशगाह पर अपने मसाइल लेकर लोग जमा हो गए। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट महकमे और म्युनिसिपल कारपोरेशन के मुलाजमीन के अलावा वाल्मीकि बिरादरी से वाबस्ता अफराद ने केजरीवाल से मुलाकात की और अपने मसाइल पेश किए। सरकारी मुलाजमीन ने अपने दैरीना मसाइल को पेश करते हुए उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवामी मसाइल के हल के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। चुनौती अभी हमारे सामने शुरू हुई है। चुनाव तो जीत गए, सरकार तो बन गई, लेकिन अब समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। मैं आपसे केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कल ही सरकार बनी है, हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर जाते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी अर्जी लें और वो अर्जी आगे उस पर कार्रवाई ना हो। हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपकी अर्जी लूं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बिजली के दामों में 50% कटौती है। आम आदमी पार्टी ने अपने मंशूर में दिल्ली में इक़्तिदार पर आने के बाद बिजली की कीमतें 50% कम करने का वादा किया था। माहिरीन का कहना है कि सब्सिडी खत्म करने के बाद ही बिजली के दाम 50% कम किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुल्क पर बोझ करार दिया है। गुज़श्ता रोज झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने राहुल गांधी के बयानात को आकाशवाणी करार दिया। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुसलसल निशाना बनाए हुए हैं। रांची में हुए
विजय संकल्प रैली में भी मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी ने कांग्रेस को मुल्क पर बोझ करार दिया। चौधरी जी, अब कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बोझ बन गई है। कांग्रेस स्वयं देश के लिए एक संकट बन गई है, क्योंकि कांग्रेस जनता से कटी हुई है। जनता को क्या चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी को, उनकी सरकारों को, उनके नेताओं को, उनके मार्गदर्शकों को जनता की आवाज सुनाई नहीं देती है। वे जनता से कटे हुए लोग हैं। बीजेपी लीडर ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को भी बिलरास्त निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आला क़यादत को महंगाई और बदउनवानी की फिक्र नहीं है, वो बस आकाशवाणी के साथ मंजरां पर आते हैं। जो खुद जिम्मेवार है, ये परिस्थिति पैदा करने के लिए जो जिम्मेवार है, परिस्थिति से बाहर निकालने की जिनकी जिम्मेवारी है, देश की जनता ने जिनको बागडोर दी है, वे भी जैसे पुराने जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी, वैसे आकाशवाणी की तरह शब्दों को छोड़ देते हैं, कोई दायित्व निभाते नहीं है। खिताब के दौरान मोदी ने झारखंड की पसमानदगी पर सवाल उठाया। मोदी ने सवाल किया कि झारखंड कुदरती वसाइल से मालामाल है, फिर भी पसमानदा क्यों है? यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। इतनी संपदा का ये राज्य गरीब क्यों है? अमीर राज्य की गोद में गरीबी क्यों पल रही है? मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। गुजरात के वजीर आला ने कहा कि हुकूमत झारखंड की तरक्की के लिए संजीदा नहीं है और अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो झारखंड की तरक्की के लिए दरकार इक़दाम किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नरेंद्र मोदी के जरिए कांग्रेस को मुल्क के लिए बोझ करार देने का पार्टी लीडर मनीशंकर अय्यर ने सख्त जवाब दिया है। मनीशंकर अय्यर ने कहा कि अगर मोदी मुल्क के वजीर आजम बन गए तब मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा बोझ पड़ेगा। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए मनीशंकर ने दावा किया कि मोदी हरगिज वजीर आजम नहीं बन सकते। कि सबसे बड़ा बोझ हमारे देश पर तब पड़ेगा यदि ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक मैं कह सकता हूं कि जब तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, जब तक हमारी संस्कृति जो 5000 साल पुरानी है वो रहती है, उस भारतवर्ष में ये आदमी कभी 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 भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफल? बेइंतहा आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM।